لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وأيضا قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس طرح ہمیں دین عطا فرمایا ہے اسی طریقے سے دین کی محنت بھی ہمیں عطا فرمایا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز মেহমান কোরআনে কারীম থেকে আয়াত এবং আহাদিস তেলাওয়াত করার পরে বলেন, মেরে ভাই দোস্ত, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যেভাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে দ্বীন দিয়েছেন, এইভাবে দ্বীন দুনিয়ার মধ্যে জিন্দা হওয়ার যে মেহনত, ওই মেহনতও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین کی محنت ہمیں ملی ہے اس محنت کو دعوت کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت کی سنتیں ایسی سکھلائیں جس طریقے سے معاشرے کی اور کھانے پینے کی سنتیں ہمیں، اور یہ امت سنن دعوت میں جس طریقے سے سنن عادت کی پابند ہے. میرے محترم بھائی دوستو، حضرت বলেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে মেহনত আমরা পেয়েছি, মেহনতকে দাওয়াত আল্লাহর মেহনত বলে। এই মেহনতের ক্ষেত্রে আমি আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আপনাকে এই মেহনত করার পদ্ধতি তরিকা এভাবে শিখিয়েছেন যেভাবে আমাদের মুআশারাতের মধ্যে, আমাদের খানা পিনার মধ্যে আমাদেরকে উনি সুন্নাত শিখিয়েছেন। আমরা যেভাবে খানা পিনা আমাদের আদতের লাইনে সুন্নাতের তাবে, সুন্নাত আমাদের জন্য অপরিহার্য, ঠিক এরকম ভাবে মেহনতের মধ্যেও আমি আপনি দাওয়াত আল্লাহর কাজ করার ক্ষেত্রেও সুন্নাত পালন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। یہ باطل خیال ہے کہ دعوت کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس کی کوئی سنت نہیں ہے اور یہ حالات اور زمانے کے اعتبار سے ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور باطل خیال ہے. جس طریقے سے قیامت تک کے لیے نماز کی سنتیں متعین ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تشہد کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے موقع پر کلمہ شہادت کا اٹھانا یہ نماز کی سنت ہے، اور اسی انگلی کو اٹھانے سے یہ سنت ادا ہوگی قیامت تک. اس سنت کا کوئی متبادل نہیں ہے اور کوئی بڑا سے بڑا ولی اور بزرگ اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتا ہے، اور اگر کر بھی دے تو پھر وہ اس کا بدل نہیں بن سکتا، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نماز اس کی ناقص ہو جائے گی. اسی طریقے سے دعوت کی سنتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے ان سنتوں کو تلاش کرنا، اور قیامت تک کوئی شخص، کوئی بڑا ولی قطب دعوت کی
दावत की सुन्नतों से हट करके कोई और मुतबादल शक्ल पेश नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो उसका बदल नहीं हो सकता और खिलाफ सुन्नत होने की वजह से उस पर अजर नहीं मिलेगा और मुजाहिदा खत्म हो जाने की वजह से बेअसर होगा। और बोलें मेरे भाई दोस्तों, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মেহনত নিয়ে আমাদের কাছে আসলেন, এই মেহনতের মধ্যে আমি আপনি সুন্নতের তাবে আমার আপনার জন্য সুন্নত পালন এটা অপরিহার্য। এটা অত্যন্ত একটা বাতিল এবং ভ্রান্ত ধারণা যে দাওয়াতের মেহনতের মধ্যে কোনো সুন্নত নাই। এটা যুগ জামানার বিচারে যুগের সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এই দাওয়াতের মেহনত চলবে, এটা একদমই একটা বাতিল ধারণা। যেভাবে নামাজের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুন্নত শিখিয়েছেন এবং এই সুন্নত গুলি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, ঠিক যেমন নামাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে তাশাহুদ শিখিয়েছেন আর তাশাহুদের মধ্যে আমাদের শাহাদাত আঙ্গুলিকে উঁচা করতে হয়। এই যে শাহাদাত আঙ্গুলি উঁচা করার যে সুন্নত, এটা যদি আমরা পালন করি তাহলে সুন্নত আদায় হবে, নামাজও পরিপূর্ণতা অর্জন করবে। আর যদি কেউ এই সুন্নতকে ছেড়ে দেয় তাহলে তার নামাজ পরিপূর্ণ নামাজ বলে গণ্য হবে না। মেরে ভাই দোস্ত, যেভাবে এই সুন্নত পালন করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, এর কোনো বদল নাই। কোন পীর বুজুর্গ মাশায়েখ যদি এটার বদল তৈরি করে, এটার বিকল্প কোনো পদ্ধতি আমাদের সামনে পেশ করে, এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সে এরকম কোন সুরত বের করে তাহলে এই নামাজ বেআসর হবে, এই নামাজের মধ্যে ওই শক্তি থাকবে না, কবুলিয়াত থাকবে না। ঠিক এরকম ভাবে মেরে ভাই দোস্তরা আজিজও, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সুন্নত শিখিয়েছেন, আমাদের জন্য সুন্নত রেখে গেছেন। আমার আপনার জন্য অপরিহার্য, আমার আপনার জন্য উচিত इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा गए कि राय पर चलने वाले सुन्नतों के होते हुए सुन्नतों के होते हुए राय पर चलने वाले और राय को तरजीह देने वाले सुन्नतों के असली दुश्मन है। और फरमाते थे कि इंसान अपने तजर्बे से कोई दीन का काम शुरू कर देता है और उससे नफा भी होता है, लेकिन अचानक उसके उस तजर्बे के खिलाफ कोई कुरान हदीस के जरिए कोई बात मिलती है तो ये शख्स उस कुरान हदीस को मानने के बजाय और अपने राय को छोड़ने के बजाय उस कुरान हदीस को अपने राय पर पेश करता है। अगर मुवाफिक है तो कबूल करता है, वरना कुरान हदीस को छोड़ देता है और यूं कहता है कि ये कुरान हदीस को देखकर कहता है, सीरत को देखकर कहता है कि ये नई नई बातें कहाँ से आ गई। अरे तुम कहाँ से आए, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बताओ पहले, तुम तो आज की नई पैदावार हो। ये धोखा लगता है। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि राय वाले दुश्मन ये है, यानी जो चीजें कुरान हदीस से साबित हो चुकी हैं उस उनको मनसूसात कहते हैं। ऐसी मनसूसात में राय जनी और राय लड़ाने वाले ये असली सुन्नतों के दुश्मन। मेरा मोहतरम भाई दोस्तों, सैयदना उमर রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে যারা নিজের রায়ের উপর চলার অভ্যস্ত, যারা নিজের মন মতো রায় অনুযায়ী চলতে চায়, এই সমস্ত লোকেরা সুন্নতকে জানা সত্ত্বেও সুন্নতের দুশমন হয়ে যায়। তারা সুন্নতকে পালন করতে পারে না, ওই সুন্নত তরিকার দুশমন হয়ে যায়। উনি এটাও বলতেন যে যারা কোনো তাজরিবা দ্বারা কোনো কাজ শুরু করেন, তার কোনো অভিজ্ঞতা, তার কোনো তাজরিবা, এটা থেকে কাজ শুরু করেন, তো এই কাজ শুরু করার পরে সাময়িকভাবে এটার মধ্যে কোনো ফায়দা, কোনো উপকারিতাও দেখা যায়। এরপরে যখন তার সামনে সুন্নত তরিকা পেশ করা হয়, তার সামনে সুন্নতের কথা বলা হয়, তখন সে ওই সুন্নতকে জানা সত্ত্বেও, বোঝা সত্ত্বেও সুন্নতকে মানতে পারে না এবং তার জবান দিয়ে এই কথাও আছে, আর এই নতুন নতুন তরিকা কোত্থেকে আসলো, এই নতুন পদ্ধতি তোমরা কোত্থেকে বের করে নিয়ে আসলা।
বলে এটাই তো আশ্চর্যের বিষয় যে তার জন্ম তারিখ কত, তার জন্ম হইলো কবে। এই ব্যক্তির জন্ম ডেট তো সেই দিন বের হইলো, আর সুন্নত তরিকা তো 1400 বছরের পুরাতন। মেরে মুহতারাম ভাই, তো এটাই হচ্ছে তাজরিব বা অভিজ্ঞতার উপর চলার নতিজা। যে যারা রায়ের উপর চলে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে চলে, তারা সুন্নত জানা সত্ত্বেও সুন্নতের তরিকার উপর আসতে পারে না, বরং সুন্নত তরিকার দুশ্মনে পরিণত হয়। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके से ईमान फर्ज है, इसी तरीके से अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर भी फर्ज है। जिस तरह ईमान फर्ज है, इसी तरह अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर फर्ज है। फिर ईमान के कुछ फराइज हैं, सुनन है, हुदूद है और शराया है। फिर ईमान के, जैसा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा कि इन्न लिल ईमानी फराइज व शराया व हुदूदन व सुनन, इसी तरीके से अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर जो फरीदा है, इसके भी फराइज है, शराए है, हुदूद है, सुनन है, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित है। जिस तरह हमारे जिम्मे हम ईमान लाना है, इसी तरीके से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को अंजाम देना, यह भी सुन्नत का बुनियादी फरीजा है। और ये फरीजा ऐसा है कि तमाम फराइज इस पर मौकूफ है। इस फरीजे का अंजाम देना तमाम फराइज को अंजाम देने के मुतरादिफ, इसलिए कि ये तमाम फराइज के जिंदा होने का जरिया है। और इस फरीजे को तर्क कर देना, इसमें ताखीर करना या इसमें सुस्ती और गफलत से काम लेना, ये सबसे बुनियादी तौर पर ईमान के फरीजे में कमी आने का और उसके बाद तमाम फराइज में कमी और इस्तिग़फ़ार और उसके नतीजे में तमाम फराइज के तर्क होने का जरिया है। इसलिए हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा कि हजरत आज के जमाने में पूरी दुनिया के अंदर ईमान का, अकायद का, यहाँ तक के अल्लाह के नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्तिग़फ़ार हो रहा है, हक़ारत की नजर से दीन और दीन के अहकामात को देखा जा रहा है। मेरे इस काम का और अम्र बिल मारूफ नहीं यानी मुनकर का मकसद ही ये है कि ये दीन के शराय की और फराइज की हक़ारत की अजमत से बदल जाए, दिलों के अंदर दीन और दीन के अहकामात की अजमत पैदा हो जाए, इसकी खिदमत और इस्तिग़फ़ार खत्म हो जाए। ये इस मेहनत का बुनियादी मकसद है। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, হযরত বলেন যেভাবে ঈমান অর্জন করা এটা আমাদের উপর ফরজ, তেমনি ভাবে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত, এটাও আমাদের উপর ফরজ মেহনত। উনি বলেন যে ঈমানের যেমন আহকাম রয়েছে, শারায়ে রয়েছে, ঠিক এরকম ভাবে হুদুদ, সীমারেখা রয়েছে। দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত, আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারেরও আহকাম রয়েছে, শরীয়ত রয়েছে এবং এটার হুদুদ রয়েছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক সময় চিঠির মধ্যে এই কথা লেখেন যে ঈমানের আহকাম আছে, ঈমান। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি চিঠি লেখেন যে ঈমান এমন হুকুম যেটার আহকাম রয়েছে, শরীয়ত রয়েছে, এটার হুদুদ রয়েছে। মেরে মোহতারাম ভাই দোস্তর আজিজও ঠিক এরকম ভাবে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত, এটারও আহকাম এবং শরীয়ত রয়েছে। মেরে ভাই দোস্ত, মানে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত হচ্ছে এমন এক কাজ যেই কাজের উপর শরীয়তের অন্যান্য সমস্ত হুকুম আর আহকাম নির্ভর করছে। যখন এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মধ্যে কমি আসবে, সর্বপ্রথম মানুষের ঈমানের মধ্যে ঘাটতি আসবে, ঈমানের মধ্যে কমি আসবে, এরপর অন্যান্য আমলগুলির ব্যাপারেও তার দিলের মধ্যে এটার হালকাপনি তৈরি হবে, তার দিলের মধ্যে এটার প্রতি অবহেলা তৈরি হবে। একটা সময় এমন হবে যে দাওয়াত ইলাল্লাহর এই মেহনত না করার কারণে অন্যান্য আহকামগুলি তার জিন্দেগি থেকে ছেড়ে দেওয়া পর্যায়ে চলে আসবে, সে অন্যান্য আহকামগুলিকে ছেড়ে দিবে। যেন হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি আর মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে চিঠি লিখেছিলেন যে হযরত, আমার এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতের মাকসাদ এটা, আজকে সারা দুনিয়ার মধ্যে দ্বীনের আহকামের ব্যাপারে যেমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে,
দিনের আমলগুলিকে যেভাবে অবহেলার নজরে দেখা হচ্ছে, দিনের কাজগুলিকে যেভাবে মুসলমানের জিন্দেগির মধ্যে অবহেলার নজরে তারা এগুলিকে পালন করছে, আমার এই আল্লাহর মেহনতের মাকসাদ এটা, এই অবহেলার নজরে দেখা, এই তাচ্ছিল্যের নজরে দেখা, এটা যেন আত্মতের নজরে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আত্মতের নজরে বদল হয়ে যায়। এই জন্যই এই নামাজি আল্লাহর মেহনত দিয়ে আমি भी अल्लाह का हुक्म है, तो इस ईमान की तजदीद का हुक्म भी है। ईमान में ज्यादती और उसकी मेहनत और इस ईमान में ताजगी पैदा करना, ये भी अम्र है। और फिर इस ईमान को ताजा करने और इस ईमान की तजदीद का तरीका भी मुतय्यन है। इस ईमान की ताजगी और इस ईमान की तजदीद का तरीका ये भी सीरत से मुतय्यन है। तो जिस तरीके से हम ईमान लाने में मामूर है, ईमान के मुकल्लफ है, इसी तरीके से ईमान की तजदीद के भी मुकल्लफ है। और फिर ईमान के तजदीद में सहाबा के सीरत के हम मुकल्लफ है। আর বলেন মোহতারাম ভাই দোস্ত, যেভাবে ঈমান অর্জন করা আমার আপনার উপর ফরজ, ঠিক এরকম ভাবে ঈমানকে নবায়ন করা, ঈমানকে বাড়ানো, ঈমানকে তাজদীদ করা, এটাও আমার আপনার উপর ফরজ। ঠিক এরকম ভাবে মোহতারাম ভাই দোস্ত, মানে ঈমানের তাজদীদের যে তরিকা, বলে এটাও আমার আপনার উপর ফরজ। মানে বলেন ভাই দোস্ত, মানে ঈমান অর্জন করতে হবে, ঈমান নিতে হবে, এটার মুকাল্লাফ আমরা, আমাদের উপর হুকুম এটা যে ঈমান আনতে হবে। ঠিক এরকম ভাবে ঈমানকে নবায়নও করতে হবে, ইমানের যেই জায়গায় আমরা আছি ওই জায়গা থেকে আগে বাড়তে হবে, এটারও আমরা মুকাল্লাফ, এটার হুকুম আমাদের উপর আছে। ঠিক ভাই দোস্ত, এইভাবে মানে ঈমান আনার ক্ষেত্রে আমরা আগে তো আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঈমান নবায়নের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঈমানকে কিভাবে নবায়ন করবো এটার ক্ষেত্রেও আমরা এটার পদ্ধতি পাই, পদ্ধতিটা আমি আপনি মোকাল্লাফ, পদ্ধতিটা আমাকে আপনাকে ঈমান বানাইতে হবে, ঈমানকে তাজদীদ করতে হবে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ने किताबुल के अंदर रज़ी अल्लाह तआला के साथ ईमान से बढ़ता है और ईमान बढ़ने का और ज्यादती का तरीका क्या था, रज़ी अल्लाह तआला दोस्तों का हाथ पकड़ पकड़ के ये फरमाते थे कि जिस बिना नूमिन शहादत बैठो अपना ईमान ताज़ा कर ले। फरमाते हैं कि उनके इस कौल को ईमान पर महमूद नहीं किया जा सकता। ये नहीं मतलब था कि आओ हम तो मुमिन नहीं है, हम अस्तरे नो शुरू से ईमान लाए, बल्कि वो तो बहुत आला दर्जे के मोमिन थे, बहुत आला दर्जे के, बहुत पाए के मोमिन थे। तो फिर यहाँ पर उनका ये कौल कि आओ हम थोड़ी देर ईमान लाए, इसका मतलब क्या था? कहते हैं कि बैठो और बैठकर क्या मुनासिबात में गौर करें जिनकी वजह से हमारे ईमान में ताजगी पैदा होगा, या फिर बैठ के हम दीन के अहकामात का मुज़ाकरा करें और उमूर आखिरत का तज़किरा करें, या फिर हम बैठकर उन बातों का मुज़ाकरा करें जिससे हमारे दिल में यकीन पुख्ता होता चला जाए। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत मुआज के इस तरीके के जरिए बतला दिया कि जिस तरह ईमान अल्लाह का हुक्म है और ईमान को ताज़ा करना ये भी हुक्म है, इसी तरीके से ईमान को ताज़ा करने और ईमान के बढ़ाने का ये तरीका ये भी हमारे लिए मुतय्यन है क़यामत तक। अगर इस तरीके से हटकर यानी एक एक का हाथ पकड़ना और पकड़ करके बैठ करके फिर अल्लाह की इस जात का तज़किरा करना, अल्लाह की सिफात के तज़किरा करना, ये अमल अगर ईमान के ज़ियादती का जरिया ना होता तो इमाम बुखारी ये वाकया हजरत मुआज का एक तो नकल ना करते, और जो तरीका ईमान की ज़ियादती का मुतय्यन है सीरत में वो वाक़या नकल करते, लेकिन इमाम बुखारी ने कोई और वाक़या नहीं नकल किया, हजरत मुआज के इस वाक़े को नकल किया कि एक को दावत देना और दावत देकर बैठा करके अल्लाह की ज़ात और सिफात के तज़किरे करना और उसके जरिए अपने ईमान को बढ़ाना। ये खुद हजरत मुआज ने कहा इससे ईमान बढ़ता है,
इमाम बुखारी ने भी इसे नकल कर दिया। इसका मतलब क़यामत तक ईमान की जो सुन्नतें बताई गई, ईमान के जो हुदूद बताए गए, ईमान के फराइज और शराइ जो बताए गए, वो बात साबित हो गई कि क़यामत तक ये तरीका मुतय्यन है। क़यामत तक ये तरीका मुतय्यन है। हर दौर में, हर जमाने में इस तरह ईमान के हम मुकल्लफ, ईमान के तजदीद के मुकल्लफ, इसी तरह हजरात सहाबा के नहज पर, जैसे इमाम बुखारी ने नकल किया है, एक एक उम्मती दूसरे उम्मती को दावत देकर और फिर मस्जिद के माहौल में बैठकर अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की वहदानियत को बयान करके अपने ईमान को ताज़ा करने का वो मुकल्लफ है। ये तरीका क़यामत तक हर दौर में, हर जमाने में मुतय्यन हो गया। ये हजरात सहाबा वाला है, तरीका है, और दावत की अहम तरीन सुन्नत है, और ईमान की तजदीद का तरीका ये मुतय्यन है। इसलिए हम इस तरीके के मुतय्यन, इस तरीके के पाबंद हैं। मोहतरम भाई दोस्तों, বুখারী শরীফের মধ্যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি ঈমানের একটা অধ্যায়কে উনি আলাদাভাবে বয়ান করেন, যেখানে উনি এই অধ্যায়ের নাম দেন যে আল ঈমান, এটা বাড়ে এবং কমে। এই অধ্যায়ের মধ্যে উনি মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একটা হাদিস উল্লেখ করেন, যেখানে উনি এই কথা বলছেন যে মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই হাদিসের মধ্যে ওনার ঘটনা পাওয়া যায় যে উনি মানুষদেরকে ধরতেন আর হাত ধরে ধরে এই কথা বলতেন যে আসো আমরা কিছুক্ষণ বসি আর ঈমানের আলোচনা করি, ঈমানকে বাড়াই। তো আল্লামা আইনি রহমতুল্লাহি আলাইহি উনি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন যে এখানে মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি তো নফসে ঈমানের ব্যাপারে, ভৌতিক ঈমানের ব্যাপারে মানুষকে তাসকিল করতে পারেন না, মানুষকে ডাকতে পারেন না, যেহেতু উভয় ঈমানের সর্বোচ্চ জায়গার মধ্যে অবস্থান করছেন। মানে উনি কিসের দিকে ডাকছেন যে আসো আমরা ঈমানের আকসামকে নিয়ে আলোচনা করি, যার দ্বারা আমাদের দিলের মধ্যে ঈমান বসবে। অথবা আমরা ঈমানের আহকাম নিয়ে, অথবা ঈমানের আহকাম নিয়ে আমরা আলোচনা করি, অথবা আখিরাতের ওই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করলে আমাদের দিলের মধ্যে ঈমান বদ্ধমূল হবে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি উনি বুখারী শরীফের মধ্যে ঈমান বাড়া এবং কমার অধ্যায়ের মধ্যে যখন মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ঘটনাকে উল্লেখ করেছেন, ভাই দোস্ত, এটার দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে ঈমান বাড়ানোর যে পদ্ধতি, ঈমান যে তরিকায় বাড়বে ওই তরিকাই হচ্ছে মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তরিকা। যেই তরিকায় মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈমানকে বাড়ানোর ফিকির করছেন, এই তরিকার মধ্যে ঈমান বাড়তে পারে, ঈমান বাড়বে। কেন মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, বলে আমি আপনি কিয়ামত পর্যন্ত ঈমানের ব্যাপারে মুকাল্লাফ, আমাকে ঈমান অর্জন করতে হবে। ঠিক এরকম ভাবে ঈমানের আহকাম, শরায়ে এবং ঈমানের যে হুদুদ, এটারও আমি আপনি মুকাল্লাফ। কিন্তু আমার আপনার উপর ঈমানের এই হুকুমগুলি কিভাবে প্রযোজ্য হবে, ঈমানের আহকামগুলি কিভাবে বাস্তবায়ন হবে, তার জন্য সাহাবায়ে কেরামের তরিকার মুকাল্লাফ আমি আপনি, এটা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত, তাদের জন্য এটা প্রমাণিত যে তাদের ঈমান আনতে হবে, তাদের জন্য এটাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে ঈমানকে তাজদীদ করতে হবে, নবায়ন করতে হবে, ঈমানকে বাড়াইতে হবে। ঠিক মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, বলে এই হাদিসের দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয়ে যায় কিয়ামত পর্যন্ত যদি ঈমান বাড়াইতে হয়, ঈমানকে দিলে বসাইতে হয়, বদ্ধমূল করতে হয়, তাহলে তার জন্য ঈমান বাড়ানোর যে পদ্ধতি ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, ঈমান বাড়ানোর যে ঘটনা মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, মানে এই পদ্ধতিতেই কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের ঈমান বাড়বে, ঈমানের তাজদীদ হবে। এর বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে উম্মতের ঈমান কমবে না, উম্মতের ঈমানের মধ্যে নবায়ন হবে না। ये हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है, और इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है, और ये बात याद रहनी चाहिए कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को शर्त करार दिया गया है तमाम से नजात का। और फरमाते थे कि अगर सारे कुतुब और वली रात भर दुआ में मशगूल रहे, उसके बावजूद भी जो आजाब आ चुका है वो टल नहीं सकता
जब तक कि उसकी शर्त पूरी नहीं करेंगे, और वो शर्त है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। मेरे भाई दोस्तों अजीजों, এই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, এই মেহনতকে বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের আযাবকে ঠেকানোর শর্ত। আল্লাহ পাকের আযাব তখনই বান্দা থেকে দূর হবে যখন সে শর্ত পুরা করবে। আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার হচ্ছে সেই শর্ত যার বদৌলতে আল্লাহর আযাব দূর হয়ে যেতে পারে। ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে কোনো একটা এলাকায় যদি পীর বুজুর্গ মাশায়েখগণ সারা রাত্র ইবাদত বন্দেগী তাসবিহ তাহলিলের মধ্যে তারা লিপ্ত থাকে, তা সত্ত্বেও তারা আযাবের মধ্যে লিপ্ত হইতে পারে যদি তারা শর্ত পুরা না করে। সেই শর্তটা হচ্ছে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার। ये ईमान का तकाजा है, और ईमान की तकमील का भी यही सबब है कि जब भी कोई बुराई को देखे फौरन उसे हाथ से रोके, वरना जबान से या फिर दिल से, और जहाँ अल्लाह तौफीक दे हिम्मत हो तो जबान और दिल से, जबान से और हाथ से दोनों तरीके से भी बुराई को रोकना चाहिए, दोनों तरीके से भी बुराई को रोकना चाहिए। और ये धोखा न रहे कि ये फर्ज किफाया है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि ये कभी फर्ज आइन हो जाता है, कभी फर्ज किफाया, कभी फर्ज आइन, कभी फर्ज किफाया, कभी फर्ज आइन, कभी फर्ज किफाया। हर आदमी पर ये कभी पलट पलट करके आता है, धोखा लग जाता है, हमेशा समझता है कि नमाज जनाजा की तरह बस हमेशा फर्ज किफाया है। बहुत बड़ा धोखा लगा हुआ मैं वालों को भी खबर के साथ ऐसा फरीदा है कि एक ही आदमी पर एक वक्त में एक जगह फर्ज है, और उसी आदमी पे दूसरे वक्त में दूसरे जगह पर फर्ज है किफाया हो जाता है। चंद लोग हैं वो एक आदमी को, चंद लोग एक आदमी को देखते हैं कि वो बेनमाजी है, तो अब इनके जिम्मे फर्ज किफाया है कि उनमें से चंद लोग उसे नमाज की दावत दे, तो काफी लोगों से फरीदा साबित हो जाए। और ये जो 8-10 लोग थे, चंद लोग, अगर ये अपने घर गए और घर के अंदर देखा कि कोई बेनमाजी है, तो उलमा ने लिखा है कि अब इन सब के ऊपर ये फर्ज है कि 10 के 10 लोगों में से हर एक पर फर्ज आइन हो जाता है घर में दाखिल होने के बाद कि वो अपने घर वालों को नमाज की दावत दे। उसूली बात है। इस हिसाब से अगर आप सब गौर करेंगे, घर के अंदर रहने के जमाने में जिन जिन घरों के अंदर घर वालों में अल्लाह के अहकामात नहीं है और बुराइयां हैं, मुनकरात हैं, तो उनके जिम्मे ये मुस्तकिल घर में जब तक रहते हैं ये फर्ज आइन होता है। इसी तरीके से आदमी अपने मोहल्ले में है, अपने इलाके के अंदर है, न जाने कितने लोग मुनकरात में मुब्तला हैं, और इसके जिम्मे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर फर्ज हो रहा है, और वो भी फर्ज ऐन हो रहा है, लेकिन ये फर्ज किफाया कहकर कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पहला गज फर्ज ऐन बन जाता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर दूसरा गज तो मुस्तकिल फर्ज ऐन है कि वो मोहल्ला का मोहल्ला वीरान हो रहा है, उजड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, मुनकरात में और नाफरमानियों में चला है। कोई आकर के उनको नसीहत करने वाला नहीं, और कोई आकर के उनको दीन की बात समझाने वाला नहीं है। और हम समझते हैं कि दूसरा गज कौन सा फर्ज है, ये आपके जिम्मे फर्ज नहीं, फर्ज ऐन है। वहां कोई जाकर कहने वाला कोई नबी नहीं है, और किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं हो रही, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने जाकर अगर उन बंदों को पहले गज और दूसरे गजों के जरिए से नसीहतें नहीं करी, और उन्हें खुशामद करके भाइयों के माहौल से निकाल कर के माहौल में लाने की कोशिश नहीं करी, जबान से समझाने की कोशिश नहीं करी, तो अगर अल्लाह की तरफ से अगर वादा तय हो गया और কথাগুলি আমাদের বুঝতে হবে। হযরত বলেন আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার এটা হচ্ছে ঈমানকে তাকমিল করার রাস্তা, তাকমিল করার উসুল পদ্ধতি। যখন আমি আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার করব তো আমার ঈমান মুকাম্মাল হবে, নাহলে ঈমান নাকিস থেকে যাবে। উনি বলেন যে আমি যখন কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখছি, কোনো নাফরমানি হতে দেখছি, তো কখনো আমার জবান দ্বারা এই কাজকে রোধ করা, এই কাজকে ঠেকানো এটা আমার উপর হয়ে যায়। কখনো তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করা আমার জন্য খরচ হয়ে যায়। দুইটার একসাথে ব্যবহার
আপনি বলেন ভাই দোস্ত, আজকে আমাদের সমাজে আওয়ামদের মধ্যে এমনকি খাওয়ারদের মধ্যেও একটা বুনিয়াদি গলত এটা হয়ে গেছে যে আমরে বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার, বা কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখলে সেটা থেকে ফিরাইতে হবে, এটার ব্যাপারে আমাদের জেহেনে এটা আসছে যে এটা তো ফরজে কিফায়া। আর ফরজে কিফায়া মানে বলে এটা না করলেও চলবে, না করলেও চলবে, এই ধারণা চলে আসছে। এটা ভাই সহজ বলেন, এটা মস্ত বড় এক গলতি যেটা আমাদের জেহেনের মধ্যে চলে আসছে। উলামায়ে কেরাম সারাহাতান পরিষ্কার ভাবে এটা উল্লেখ করেন, এই যে আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার, একই ব্যক্তির উপর এক জায়গার মধ্যে যদি তার উপর ফরজে কিফায়া হয়, এই একই হুকুম অন্য জায়গায় কি তার উপর ফরজে আইন হয়ে যেতে পারে। একজন ব্যক্তি যে অন্যায় কাজ হতে দেখছে, এটাকে রোধ করা, এটাকে ন্যায়, এটাকে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আনা, কোন জায়গায় তার উপর যদি ফরজে কিফায়া হয়, এই একই ব্যক্তির জন্য অন্য জায়গায় সেটা ফরজে আইন হয়ে যেতে পারে। এই দোস্ত, বলে কিভাবে? বলে 10 জন ব্যক্তি মিলে একটা অন্যায় কাজ হতে দেখলো, এই 10 জনের উপর একই সাথে এটা ফরজে আইন না, বরং এটা তখন ফরজে কিফায়া যে কোনো একজন যে এটাকে যদি রোধ করে দেয়, একজন যে এটাকে প্রতিহত করে দেয়, বাকিটা জিম্মাদারি আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এই 10 জন যখন তাদের 10 জনের বাসায় চলে গেল এবং ওই জায়গায় তারা দেখলো যে নাফরমানি হচ্ছে, ওই জায়গায় তারা দেখলো যে আল্লাহ পাকের হুকুম তরক হচ্ছে, পরিবারের কেউ আল্লাহ নাফরমানি করছে, এই জায়গায় মেরে ভাই দোস্ত, এই 10 জনের উপর আলাদা আলাদা ভাবে এটা আর ফরজে কিফায়া নাই, বরং এই 10 জনের উপর এই আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার ওই দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত ওই জায়গায় শুধু ফরজ হয়ে যায় নাই, ওই জায়গায় এই 10 জনের উপর এই দাওয়াত দেওয়াকে, আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারকে পালন করাকে মেরে ভাই দোস্ত তাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে। আজকে ভাই দোস্ত, মহল্লায় বলে এই ব্যক্তি যখন মহল্লায় যাবে, মহল্লার মধ্যে তার উপর ফরজে কিফায়া হবে, আর এই মহল্লায় যে তার উপর কখনো দাওয়াতের মেহনত ফরজে আইন হইতে পারে, এটা আজকে আমি আপনি ভুলে গেছি। ভাই দোস্ত আজিজও, এই মহল্লার মধ্যে কোটি কয়েক মানুষ দাওয়াতের মেহনত করছে, অসংখ্য মানুষ যারা নাফরমানির মধ্যে ডুবে আছে, অসংখ্য মানুষ যারা নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে। ভাই দোস্ত আজিজও, ওই এলাকায় আমার প্রথম গাছ ধরা, ওই এলাকায় যেখানে নাফরমানির সাইলাব হয়ে যাচ্ছে, আমার দ্বিতীয় গাছ ধরা, এটা যে আমার উপর ফরজে কিফায়া নাই, এটা আমার উপর ফরজে আইন হয়ে গেছে, এটা সবকে আমরা হারাই ফেলছি। আমি দ্বিতীয় গাছতে যখন যাচ্ছি, দ্বিতীয় গাছতে আমি অবহেলায় যাচ্ছি না, ওই এলাকার মধ্যে হাজার লক্ষ মানুষ নাফরমানির মধ্যে আছে, তারা নামাজ ছেড়ে দিচ্ছে, আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিচ্ছে। এই মানুষগুলি ভাই দোস্ত আল্লাহর হুকুমকে ছেড়ে দেওয়ার কারণে ভাই দোস্ত আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসমান থেকে যদি আযাব আসে, আসমান থেকে যদি তাদের উপর শাস্তি আসে, এই শাস্তি শুধু তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, মানে ওই যে দ্বিতীয় গাছ যাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গিয়েছিল, প্রথম গাছ করা যাদের উপর ফরজে আইন হয়ে গিয়েছিল, তারা এই ফরজে আইন হুকুমকে ত্যাগ করার কারণে ওই আযাব তাদেরকেও স্পর্শ করবে, তারা ওই আযাব থেকে বাঁচতে পারবে না। এজন্য ভাই দোস্ত আজিজ, দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত এটা ফরজে কিফায়া মনে করে, এটা সবচেয়ে বড় ভুল। এটা কোন জায়গায় ফরজে কিফায়া হইতে পারে, আর কোন কোন জায়গায় এটা আমাদের উপর ফরজে আইন প্রমাণিত হয়ে যাবে। ये दो गश मिलकर के एक अमल है हमारे, पहला गश और दूसरा गश, और इस तरह पहले गश की दूसरे गश के जरिए से हिफाजत होती है और तकवीत होती है, जिस तरीके से नवाफिल के जरिए से फराइज की तकवीत होती है, तकमील होती है। और एक तबका ऐसा तैयार हो गया काम करने वालों में कि जो पहला गश तो करता है, दूसरे गश को कोई अहमियत नहीं देता। ये बड़े खसारे की बात है, बड़े नुकसान की बात है, और ये पहला गश के छूटने और कमजोर होने का यकीनी सबब है। हमारे यहाँ जिसका दूसरा गश नहीं है उसका पहला गश भी नहीं है, हमारे यहाँ जिसका दूसरा गश नहीं है उसका पहला गश भी नहीं है, इसलिए कि इसका पहला गश खत्म होने और छूटने में देरी नहीं है, इसलिए दो गश अपने ऊपर लाजिम समझे, दोनों को फर्ज समझे ईमान की तकमील का, और इसी तरह अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की अदायगी का यकीनी सबब समझे, और अल्लाह ताला के अज़ाबात से बचने का यकीनी सबब समझ करके और फर्ज समझ करके हम पहला गश और दूसरा गश करें। ভাই দোস্ত, আমাদের এই মেহনতের মধ্যে প্রথম গাছ এবং দ্বিতীয় গাছ এই দুইটা মিলে একটা গাছ, আমাদের এই মেহনতের মধ্যে এই দুইটা গাছ মিলে একটা গাছ ধরা হবে। যে ব্যক্তি প্রথম গাছ করে দ্বিতীয় গাছ করে না,
এই ব্যক্তির প্রথম গাছ তো খতরার মধ্যে পড়ে যাবে। বরং এই ব্যক্তির প্রথম গাছ এটার হেফাজত হবে যখন সে দ্বিতীয় গাছের ইহতেমাম করবে। যারা দ্বিতীয় গাছের ইহতেমাম করে না, মানে এই ব্যক্তির যে কোনো সময়ে তার প্রথম গাছ তো ছুটে যাবে। এর বাইরে আজকে এটা একটা উপমী ভাবে আমাদের উপর এই মুসিবত আমাদের উপর সওয়ার হয়েছে যে আমরা প্রথম গাছ তো কোনোভাবে আমরা করে নিচ্ছি, কিন্তু দ্বিতীয় গাছের ব্যাপারে আমাদের ওই ইহতেমাম নাই। এটা আজিজও আমাদের এই মেহনতের মধ্যে বলে এটাই নিয়ম। যার দ্বিতীয় গাছ তো ছুটে গেছে, ধরে নেওয়া হবে যে তার প্রথম গাছ তো চলে গেছে। যার দ্বিতীয় গাছ তো ছুটে গেছে, ধরে নেওয়া হবে তার প্রথম গাছ তো শেষ। যে কোনো সময় তার প্রথম গাছ তো ছুটে যাবে। এই দোস্ত, এই জন্য দুটোটা গাছ একসাথে করাকে এটা আমাদের ইমানের তাকমিলার জরিয়া মনে করতে হবে। এটা আমাদের আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের যে জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারি আদায় করার জরিয়া মনে করতে হবে। এবং এই প্রথম গাছ আর দ্বিতীয় গাছকে আল্লাহ পাকের আযাব, আযাবে ইলাহি রোধ করার, আযাবে ইলাহি থেকে বাঁচার সবক মনে করতে হবে। ওই ওই ইলমের সাথে আমাদেরকে প্রথম গাছ এবং দ্বিতীয় গাছের মধ্যে জড়তে হবে। गश अगर छोड़ा तो एक तो ये फरीजा छोड़ने का गुनाह मिलेगा, और फिर उसके नतीजे में जितने भी लोग बेनमाजी रहेंगे और तरह तरह की नाफरमानी में मुब्तला होंगे, उन सब का गुनाह भी हमारे ऊपर आएगा। और अगर कश का एहतमाम किया तो ये फरीजा अदा करने का भी जरिया होगा और तमाम लोगों के गुनाहों से बचने का और ख्वाहिश पर आने का जरिया बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है दोनों कशों का एहतमाम करना चाहिए। हफ्ता मुतय्यन करना, दिन मुतय्यन करना, वक्त मुतय्यन करना, मस्जिद मुतय्यन करना, और गश से पहले गश की मेहनत करना, अपने नए नए साथियों को लेकर गश करना। अपनी जात से गश कर लेना काफी नहीं है, बल्कि हम में से हर एक की जिम्मेदारी है 8, 10, 15, 20 नए नए लोगों को लेकर पहुंचना, और हफ्ते भर गश की मेहनत करना, हफ्ते भर गश की मेहनत करना, और रोज मुलाकातों में गश में शिरकत की दावत देनी चाहिए। हर रोज मुलाकात में गश में शिरकत करने की नए नए लोगों को दावत देनी चाहिए। और जब गश का दिन आ जाए तो उन तमाम लोगों को वसूल करना चाहिए जिन्होंने गश में शिरकत करने के इरादे किए और अज़ाइम किए। अब उन्हें वसूल करके फिर दूसरे गश में पहुंचे, वसूल करके पहले गश में जावे। और फिर मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस तरीके से हम गश करेंगे कि एक दो मुकम्मल वक्त उसके लिए फारिग है, अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल वक्त फारिग किया जाए, और दूसरा उसकी पाबंदी की जाए, और तीसरे नंबर पे जिस मोहल्ले में भी हम गश करने जा रहे हैं वहां पर इतने दिन गश करें, इतने हफ्ते गश करें कि वहां मस्जिद के अमाल कायम हो जाए, तालीम, मशवरा, मुलाकात और उनका दूसरा गश, और उस मस्जिद से जमातें निकले और काम करने वाले मस्जिदवार साथी तैयार हो जाए। और ये तो आधा काम है। और आधा काम ये कि उस मस्जिद के अतराफ में घरों की तालीम वजूद में आ जाए, हफ्तावारी तालीम कायम हो जाए, और वहां से मशवरात की जमातें भी निकल जाए। और बोलें मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, যে আমাদের জন্য যে প্রথম গাছ এবং দ্বিতীয় গাছ, যখন আমি এটাকে করব, এই গাছকে আমি পুরা করব, এক হচ্ছে আল্লাহ পাকের হুকুম পুরা হবে, এবং আমার এই গাছের মাধ্যমে যত মানুষ নামাজি হবে, যত মানুষ দিনের পথে আসবে, তাদের সওয়াবও আমার আমলনামার মধ্যে আসবে। কিন্তু ভাই দোস্ত, আমি যদি অবহেলায় প্রথম গাছ এবং দ্বিতীয় গাছ তো ছেড়ে দেই, এক নাম্বার হচ্ছে আমার উপর আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের যে ফরিজা ছিল, যে জিম্মাদারি ছিল, আমার দ্বারা সেই জিম্মাদারি, সেই ফরিজা, আল্লাহ পাকের হুকুম ছুটে যাবে। দুই নাম্বার, সেই হুকুম ছুটে যাওয়ার কারণে যত মানুষ এই দিন নামাজি হওয়ার কথা ছিল তারা নামাজ থেকে মাহরুম হবে। বেদিনী যত আসবে, ওই বেদিনীর কারণ, ওই বেদিনীর নোকসান, এটাও ভাই দোস্ত আমার আপনার ঘরে আসবে। হ্যাঁ, ওই বেদিনের কারণে যদি আযাব আসে, বলে এটারও ভাই দোস্ত আজিজও আমাকে আপনাকে ভয় করতে হবে। যত মানুষ বেদিনী হবে, বলে এটার কারণও আমি বলবো। এই জন্য ভাই দোস্ত, আমাদের এই মেহনতের মধ্যে দোনো গাছের ইহতেমাম বড় গুরুত্বের সাথে দোনো গাছ আমাকে আপনাকে করতে হবে। আর সেটা গাছের আগেই গাছ করে বলে আমাদেরকে মজমা তৈরি করতে হবে। হয়তো বলেন যে রোজানা আমাদের মেহনতের মাধ্যমে গাছের জন্য নতুন নতুন সাথীদেরকে তৈরি করতে হবে।
একলা একলা আমি গাছতে চলে গেলাম, একলা একলা দ্বিতীয় গাছতে চলে গেলাম, এটা আমাদের মেহনত না। বরং প্রত্যেক আমাদের মেহনতের প্রত্যেক ব্যক্তির জিম্মাদারি এটা, রোজানা মেহনতের মাধ্যমে সে তার সাথে গাছদের জামাত তৈরি করবে। যেদিন গাছদের দিন আসবে ওই দিন তার ওই যে যাদেরকে গাছদের জন্য তাশকিল করেছিল তাদের পেছনে মেহনত করে আবার গাছ করে তাদেরকে তৈরি করে তাদেরকে নিয়ে প্রথম গাছতে শরীক হবে, তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় গাছদের মধ্যে যাবে। যে এলাকায় সে দ্বিতীয় গাছতে যাবে, ভাই দোস্ত বলেন যে আমাদের সবটা ঠিক করতে হবে, আমাদের দিনও ঠিক করতে হবে, আমাদের সময়ও ঠিক করতে হবে। যে এলাকার মধ্যে আমরা গাছতে যাব, তিনটা কাজ আমাদের জন্য আবশ্যক। একটা হচ্ছে ভাই দোস্ত, মানে আমাদেরকে পুরা সময় ফারেক করে যেতে হবে, পুরা সময়টা নিয়ে আমাদের গাছের জন্য যেতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে গাছের পুরা পাবন্দ হইতে হবে। 3 নম্বরে, যে এলাকার মধ্যে আমি আপনি মেহনত করছি ওই এলাকার মধ্যে কাজটা চালু হয়ে যায়, মসজিদ হওয়ার মেহনত চালু হয়ে যায়, তারাও গাছের তরতিবের উপর চলে আসে, তারাও দ্বিতীয় গাছের তরতিবের উপর চলে আসে। অর্থাৎ যে মহল্লার মধ্যে আমি আপনি কাজ করবো ওই মহল্লা পুরো মেহনতের তরতিবের উপর আসে, ওই পর্যন্ত আমাকে আপনাকে কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত ভাই রাসূল বলেন যে এই যে কাজটা আমরা করলাম এটা হচ্ছে অর্ধেক কাজ হইল। এটা আমরা করলাম এটা হচ্ছে অর্ধেক কাজ হইল। কাজ পরিপূর্ণ কখন হবে? যখন আমরা ঘরের মধ্যে তালিম চালু করবো, যখন বাচ্চাদের মধ্যে তালিম চালু হবে, ওই সময় আমাদের জিম্মাদারি আদায় হবে। सुने जाता है, उस एक गश के जरिए से उस मोहल्ले में रहने वाले तमाम लोगों का कलीमा सही करा दे, सबका कलीमे का तलफ़ुज़ सही हो जाए। 100 लोग हैं, 50 लोग हैं उस मोहल्ले में, तो उस एक गश के जरिए से सबका कलीमा सही हो जाए। ये अदना दर्जे का गश्त। और आला दर्जे का गश्त वो ये कि वहां जाकर के आदमी ऐसी मेहनत करे कि नकद लोगों को अल्लाह के रास्ते में तश्कील करके निकाल करके ले करके आए। ये आला दर्जे का गश्त है। दोनों मिसालें मिलती हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को दावत दी और वो कलीमा पढ़ के मुसलमान, फिर उनको गश्त के लिए भेजा और उन्होंने खुद कहा कि ये मोहल्ला है और ये पानी का चश्मा है, यहाँ कुछ लोग रहते हैं, जंगलों में जाके चश्मा वो सब जगह कलिमा पढ़ रहे हैं। वो नए इस्लाम गए और जाके उन्होंने दावत दी और जितने भी उस पानी में चश्मे में लगे होते थे सब के सब कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये एक गश के अंदर सबको कलिमा पढ़वा दिया। हम कहते हैं एक गश के जरिए जितने मुसलमान हैं उन सबका कलिमा सही करवा दो, ये अदना दर्जे का गश्त है। और आला दर्जा ये है कि गश इतना करो, मुखालिफत है, रुकावट है, फिर भी जाके गश करते रहो, यहाँ तक के खानदान वहां से अल्लाह के रास्ते में हिजरत के लिए और दीन की मेहनत के लिए 100% तैयार हो जाए। जनाब तुफैल बिन आमिर दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु दावत देने गए और फिर वापस आके कहने लगे अल्लाह के नबी मेरी बात नहीं मानी जा रही, मेहनत करो, तुम जैसे बासलाहित लोग बहुत हैं। देखो ये असल है, हमारी नजर उम्मत की सलाहियत पर होनी चाहिए। इस वक्त आदमी कबूल कर रहा या इनकार कर रहा है, कबूल करने की वजह से धोखा नहीं होना चाहिए और कबूल न करने की वजह से मायूस नहीं होना चाहिए और उम्मीद रहना चाहिए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे हशाश रहो पुरुम्मीद रहो। चुनांचे हज़रत तुफैल गए और दावत देते रहे, यहाँ तक के 80 घराने नकद लेकर के वो मदीने तैयबा पहुंचे। 80 घरानों को लेकर नकद वसूल करके वो मदीने तैयबा पहुंचे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कश इस तरह किया कि उन्होंने बड़े बड़े इज्तिमात छोड़ दिए, खंदक भी छोड़ दिया, उहद भी छोड़ दिया, बदर भी छोड़ दिया और इसी तरीके से बड़े बड़े इज्तिमात उन्होंने छोड़े और वो अपने कश में अपने इलाके में लगे रहे। ये असल सुन्नत है, मुसलसल हमें कश करना चाहिए, पाबंदी के साथ हमें कश करना चाहिए। আর বলেন ভাই দোস্ত, আমাদের যে গাছ এই গাছের আদনা দরজা হচ্ছে এটা, আমরা যে মহল্লার মধ্যে গাছ করব ওই মহল্লার প্রত্যেক পথকে আমরা সহি শুদ্ধ ভাবে কালমাটা শিখাই দিব। আর আলা দরজা হচ্ছে এটা
এই মহল্লার প্রত্যেক ফর্দকে তাশকিল করে আমরা আল্লাহ পাকের রাস্তায় মসজিদে নিয়ে আসবো, তাশকিল করে আল্লাহ পাকের রাস্তায় বের করে দিব। এটা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর, আমাদের আলা দরজা। মোহতারাম ভাই দোস্ত, সিরাতে দোনোটা উপমা, দোনোটা উদাহরণে পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একজন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিলেন। সে ইসলাম গ্রহণ করার পরেই নবীকে বললেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলে এই যে নিকটে যে ঝর্ণা ধারা, এটার পাশে কিছু লোক বসবাস করে, আমি আশা করছি তাদেরকে দাওয়াত দিলে তারাও ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। এই নতুন ব্যক্তি মাত্র কালমা পড়লো, এখান থেকে সে দাওয়াতের জিম্মাদারি কাঁধে নিয়ে দ্রুত আরো ব্যক্তিদের কাছে চলে গেলেন এবং ওই জায়গায় গিয়ে সবাইকে দাওয়াত দিলেন, সবাইকে ঈমান বুঝাইলেন এবং তার বোঝানোর দ্বারা ওই জায়গায় ওই ঝর্ণা ধারার কাছে যত মানুষ ছিল সবাই তার ওই দাওয়াতের কারণে মুসলমান হয়ে গেল। আমরা এটা বলি যে নতুন নতুন মুসলমান বানানো তো ওই পরিবেশ আমাদের সবসময় থাকে না। আমরা এটা বলি যে আমরা যে মহল্লায় কাজ করব ওই মহল্লার সবাইকে যেন আমরা সহিষ্ণুভাবে কালমাটা শেখাইতে পারি। দ্বিতীয় যে উদাহরণ, যে পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে তাদের জায়গা থেকে আল্লাহ রাস্তায় উঠায় নিয়ে আসা, এটার উদাহরণ হচ্ছে তোমরা যদি আমার দৌসি রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান গ্রহণ করার পরে কবিরার কাছে পাঠায় দিলেন, আমাদের মেহনত করো। কিছুদিন মেহনত করার পরে উনি দেখলেন যে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে না, তো রাসূলের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি দোয়া করেন আমার কওমের লোকগুলি যেন হালাক হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন না, দোয়া করে বললেন, যাও তোফায়েল, বলে তোমার মতো এরকম যোগ্যতা সম্পন্ন আরো অনেক ব্যক্তি রয়ে গেছে, তাদের উপর তুমি কাজ করো। বলেন যে এইখানে আমাদের জাতিদের যোগ্যতার দিকে নজর দেওয়া উচিত, যে আমার মধ্যে এরকম অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ রয়ে গেছে, তাদের যোগ্যতার কি হওয়া উচিত। উনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আমার দাওয়াতের দ্বারা আমার পথে চলে আসে, ইসলামের পথে চলে আসে, দাওয়াতের পথে চলে আসে, বলে এটার দ্বারা কানা খাওয়া। আবার কোন ব্যক্তি যদি আমার দাওয়াত গ্রহণ না করে, এটার দ্বারা বিলাস পেয়ে যাওয়া, এটাও ঠিক না। বরং সে আমাকে গাছ চালায় যেতে হবে, যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর হুকুম মনে করে চালায় যেতে হবে। সুফয়ান ইবনে আমর দৌসি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির কথা অনুযায়ী উনার কওমের মধ্যে গাছ চালায় গেলেন এবং এই কাজ উনি এমন ভাবে করতে থাকলেন যে এই গাছের মেহনতের উপর ওনার বদর যুদ্ধ ছুটে গেল, যুদ্ধ ছুটে গেল, খন্দকের যুদ্ধ ছুটে গেল, ছুটে গেল। এই সমস্ত কিছু ছুটে যাওয়া সত্ত্বেও ইহতিমামের সাথে উনি ওনার কওমের মধ্যে, কওমের পিছনে লেগে থাকলেন। কিন্তু বলে যে এটাই আমাদের মোহতারাম ভাই, আমরা যে কাজ করছি সেটার মধ্যে ভক্তি হয়, সেটার মধ্যে আমাদের ইহতিমাম হয়, আমরা মূল ইহতিমামের সাথে আমরা এই কাজ করতে পারি। ইহতিমাম আমরা করার মধ্যে কাজ করতে যে সময় হাস্যোজ্জ্বল থাকো, হাসি মুখে রাখো এবং উম্মিদ থাকো, আশাবাদী থাকো, কোন অবস্থায় তোমরা নিরাশ হও না। আমরা যদি এইভাবে ওই কাজ করতে থাকি, নদী আমাদের সামনে আসবে, পুরো মহল্লাকে মহল্লা আমাদের মেহনতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে দিলেন। करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसी तरीके से दूसरी बुनियादी जिम्मेदारी अपने मस्जिद के रोजाना के मशवरे का एहतमाम करना है और मशवरे को नमाज पर, नमाज की सिफत पर लाना है। यानी जिस तरह नमाज की पाबंदी है, इस तरह मशवरे की पाबंदी है। और फिर जिस तरह नमाज मस्जिद का अमल है, इसी तरह मशवरा मस्जिद का अमल है। और जिस तरह नमाज के अंदर उमूमियत है कि हर मुसलमान उसमें शरीक होगा क्योंकि हर मुसलमान का फरीजा है, इसी तरीके से मशवरा ये हर मुसलमान का फरीजा, उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि मशवरे के जरिए दीन के मिटने का गम उम्मत के हर तबके में, हर फर्द में पैदा करना है। दीन का मिटने का गम हर उम्मती में पैदा करना है। इसलिए कि दीन के मिटने का गम नहीं है तो आदमी के अंदर निफाक का डर और खौफ है। इसलिए मौलाना जी आसार हमें फरमाया करते थे कि जो आदमी अपनी जाती जिंदगी गुजार कर मर रहा है और दीन के मिटने का गम लिए बगैर मर रहा है, बदतरीन मौत मर रहा और आखिरत में रोसिया होगा, अल्लाह के नबी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी कि मस्जिद में जिस तरह नमाज में हर मोमिन शरीक होता है, उसको दावत दी जाती है। इस तरीके से हमारी फिक्रों में, मशूरों में हर मुसल्ली और
मेहमान शरीक हो। আমার মোহতারাম ভাই দোস্ত, এরকম ভাবে আমাদেরকে মশওয়ারার পাবন্দ হইতে হবে। মানে মশওয়ারা এটা মানে নামাজের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। মানে মশওয়ারাকে নামাজের পরে এই জন্য আনা হয়েছে যে আমাদের মশওয়ারাকে নামাজের সিফাত দ্বারা সাজাইতে হবে। নামাজের সিফাতের দ্বারা আমাদের মশওয়ারা করতে হবে। মানে বলেন এইভাবে নামাজের জন্য মসজিদ নামাজের জায়গা, ঠিক এরকম ভাবে মশওয়ারার জায়গা হচ্ছে মসজিদ। ভাই বলেন এরকম মশওয়ারার নামাজের মধ্যে যে সিফাত, এই সিফাত হচ্ছে মশওয়ারার মধ্যে। আর নামাজের মধ্যে যেমন অমুমিয়াত সমস্ত মুসলমানের জন্য নামাজ ফরজ, এরকম ভাবে আমাদের এটা জরুরি যে প্রত্যেক তৈরি হয় এই জন্য প্রত্যেকের উপর কাজ করা। প্রত্যেক ব্যক্তির 3 মিটার গম তৈরি হয়, প্রত্যেক উম্মত এটা নিয়ে ফিকির করে যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দিন দুনিয়া থেকে মিটে যাইতেছে। কারণ 3 মিটার গম যদি দিলের মধ্যে তৈরি না হয়, আল্লাহ না করে এই দিলের মধ্যে নেফাক আসবে। এই দিলের মধ্যে নেফাক পয়দা হবে যে দিলের মধ্যে 3 মিটার যাওয়ার গম তৈরি হয়নি। হযরত মাওলানা ইসলাম রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত আর ব্যক্তিগত আমল করতে করতে এই দুনিয়া থেকে চলে গেল, কাল হাসরের মাঠে ব্যক্তি ওর গোমরা মুখ নিয়ে উঠবে, কালো মুখ নিয়ে উঠবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে চেহারা দেখাতে পারবে না। সুতরাং দোস্ত আমাদেরকে মুশওয়ারাকে মুশওয়ারার সিফাতে আনতে হবে, উমিয়াতের রূপ মুশওয়ারার মধ্যে দিতে হবে। मशवरे के अंदर तकाजे सोच करके आना और मशवरे से तकाजे लेकर के जाना। मशवरे के अंदर तकाजे सोच करके आना। कौन सोच कर आएगा? जो रोजाना मैदान में होगा वो तकाजे सोच कर आएगा। हजरात साहबा का ये मिजाज था कि वो मेहनत करके आते थे, तकाजे सोच कर आते थे, तो उनके सामने रखते थे। खुद आके कहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह ये तकाजा है, आप हमें इजाजत दें, हम जाकर के वो तकाजा पूरा करें। इसलिए एक दो तकाजे सोच करके आना और फिर मशवरे से जो तकाजा मिल जाए उसे पूरा करना। एक दिन पहले की पूरी कारगुजारी सुनानी और अगले दिन के तकाजों को लेकर के जाना। और तकाजा क्या है कि इस मोहल्ले के अंदर रहने वाले अजीज तक अल्लाह का पैगाम पहुंचे। इस मोहल्ले में रहने वाला औरत हो, की जान और माल शहीद है, उनकी मेहनत में लगे। इस मोहल्ले में एक महीने नहीं मारा जाए, यानी मकसद है। পরীক্ষার্থী আপনাকে মশওয়ারার পাবন্দ হইতে হবে এবং মশওয়ারার মধ্যে যখন আপনি আসবেন, আমাকে নতুন নতুন ফিকির নিয়ে আসতে হবে। এই মশওয়ারার মধ্যে যে তাকাদা আমার সামনে পেশ করা হয়, এই তাকাদা আমাকে মশওয়ারা থেকে নিয়ে যাইতে হবে, এটা পুরো করতে হবে। উনি বলেন যে মশওয়ারার মধ্যে নতুন নতুন ফিকির কে নিয়ে আসতে পারবে? যে ব্যক্তি রোজানা মশওয়ারার মধ্যে বসে, মশওয়ারার পাবন্দ হয়, ইমামের সাথে মশওয়ারা করে, এই ব্যক্তি তো নতুন নতুন ফিকির নিয়ে আসবে। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, ওনাদের সিফাত ছিল এটা যে ওনারা মশওয়ারার মধ্যে নতুন তাকাজা নতুন ফিকির নিয়ে আসতেন। আর ওই মশওয়ারার মধ্যে যে তাকাজা ডালা হইতো, তাকাজা দেওয়া হইতো, ওই তাকাজা নিয়ে মহল্লায় ফিরে যেতেন। এই দোস্ত এইভাবে আমাদের মশওয়ারা থেকে যে তাকাজা আমাদেরকে দেয়া হয়, মশওয়ারার এই তাকাজা গুলি পুরা করা, এটা নিজেদের কাঁধে নিতে হবে। এটার মধ্যে আপনাকে আমাদের মশওয়ারার তাকাজা মশওয়ারার মাকসাদ কি? আমাদের মাকসাদ এটা যে আমরা যে মহল্লার মধ্যে থাকি, কিভাবে আল্লাহকে হুকুম মানতে ভালো হয়ে যায়, কিভাবে নামাজি হয়ে যায়, প্রত্যেক ব্যক্তি কিভাবে প্রত্যেক ঘর থেকে দিন শিখনেওয়ালা, দিন পড়নেওয়ালা, শিখনেওয়ালা হয়ে যায়। এই হচ্ছে আমাদের মশওয়ারার মাকসাদ, যে আমাদের একটা ঘর একটা ফর্ম বাকি না থাকে যাদেরকে আমরা দিনের উপর আনতে পারি নাই। এইভাবে আমাদেরকে মশওয়ারার তাকাজাগুলি ওজনে আনতে হবে। मस्जिद के अतराफ में रहने वाला हर फर्द, मस्जिद के अतराफ में रहने वाला हर उम्मती वो किस तरीके से अल्लाह के अहकामात पर आए। और नंबर 2, इस दावत की मुबारक मेहनत में अमर बिल मारूफ नही मुनकर के इस फरीजे में ये इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी पर आए। ये दो हमारे बुनियादी जिम्मेदारी है मशवरे के अंदर, इसको सोचना है। मस्जिद के अतराफ में रहने वाला हर व्यक्ति हर फर्द वो अल्लाह के अहकामात पर आए और अल्लाह के अहकामात
मशवरे में कि जवान बूढ़े सब होने चाहिए, शहरी देहाती होने चाहिए, अमीर गरीब भी होने चाहिए, और इसी तरीके से नया पुराना भी होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे मशवरों के अंदर माजूरीन भी होने चाहिए, अंधे बहरे लंगड़े लूले, ये तरह तरह की जो किस्में अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे नबी की उम्मत में से, ये भी हमारे मशवरे में होने चाहिए। अब तो एक नया चौका सा अजूबा सा काम कर गया, मजदूरी की मेहनत हो रही है, तो रोजाना की मेहनत थी। आपने अलग क्यों, आपने इसको अलग क्यों किया? आपने अपने मस्जिद से अलग क्यों करा? ये तो हर मस्जिद के अतराफ में आप देखेंगे ये माजूरीन मौजूद है, समाज है, महजूर है, माजूर है, और अंधे हैं, वगैरह वगैरह तरह तरह के अंदर कमजोरियां हैं। ये सब आपके मशवरे में रोज नजर आने चाहिए। जिस तरह गरीब आपके मशवरे में रोज नजर आ रहा है, इसी तरीके से ये इस किस्म के लोग भी आपके मशवरे में रहने चाहिए। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा जवानों में एक बड़ा तबका है, वो कौन है जी? अरे वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है। इन पर क्या होना चाहिए? अच्छा, इन पर कोई अलग से मेहनत होनी चाहिए। नहीं, रोज की मेहनत में क्यों नहीं लाते इन तलबा को? आप रोजाना के मशवरे में इनको शरीक करो, रोजाना मशवरे में शिरकत करने की निजामत, रोजाना की मुलाकात में इन्हें लेकर के चलो, और इनको लेकर अपने मोहल्ले में मेहनत करो, और इन्हें लेकर के इनके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इनके हॉस्टलों में रोजाना जाकर के मेहनत करो। ये हमारा रोजाना की मेहनत का उन्वान है। और বলেন মোহতারাম ভাই দোস্তরা আজিজ, আমাদের এই মশওয়ারার মাকসাদ এটা যে একটা হচ্ছে মহল্লার প্রত্যেক ব্যক্তি মসজিদের আত্রাফে যারা থাকে তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর উঠে যায়। দুই নম্বরে এই দ্বীনকে মানে দ্বীনের যে জিম্মাদারি, দ্বীনের মেহনতের যে জিম্মাদারি, আমরে বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের যে জিম্মাদারি, এই জিম্মাদারির উপর প্রত্যেক ফরদ এই জিম্মাদারির উপর কিভাবে আসতে পারে। যেন মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমাদের মশওয়ারার মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম তো এই তবকাকে নিয়ে চিন্তা করব যে মহল্লার আমাদের মশওয়ারার মূল উন্নয়ন, আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে যে নারী এবং পুরুষ। কিন্তু মেরে ভাই দোস্ত আজিজ, এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে যে ভাগ হয়ে যায় যে এখানে গরিব এবং ধনী, এখানে শহরি লোক, শহরের মানুষ এবং গ্রামের মানুষ, এখানে ভাই দোস্ত আজিজ এখানে মানে সব ধরনের মানুষ কখনো ভাই দোস্ত আজিজ মানে আমরা যারা যারা মাজুর ব্যক্তি আছে, বোবা অথবা অন্ধ, এই সকল ব্যক্তিদেরকেও আমাদের মশওয়ারা আনতে হবে। উনি বলেন যে এটা তো বড় আফসোসের কথা, বড় আফসোসের কথা যে আজকে আমাদের এখানে একটা আশ্চর্যের মেহনত হয়ে গেছে যে বোবাদের জামা চলতেছে, অন্ধদের জামা চলতেছে। ভাই, এটা তো কোনো আলাদা আশ্চর্যজনক কোনো মেহনতের সুরত না। মুসলমানদের রোজানা মেহনতের অংশ ছিল তারা মাজুরিনদেরকে শরীক করতে, তারা এই সকল ভাইদেরকে মুসলমানের মধ্যে নিয়ে আসবে। ঠিক এরকম ভাবে ভাই দোস্ত আমাদের মহল্লার মধ্যে যে স্টুডেন্ট তলবা ভাইরা রয়ে গেছেন, স্কুল কলেজের ছাত্র ভাইরা রয়ে গেছেন, বলে তাদের জন্য আমরা মেহনতের একটা আলাদা শিক্ষা তৈরি করে রাখছি না। বলে এই সকল তলাবাদেরকে আমাদের রোজানা মসজিদের মেহনতের মধ্যে, মশওয়ারার মধ্যে নিয়ে আসা, এই দোস্ত এটা আমাদের জিম্মাদারি। এই দোস্ত তাদেরকে নিয়ে আমরা চলবো, তাদেরকে নিয়ে আমরা ফিরবো, রোজানা মেহনতের মধ্যে তাদেরকে শরীক করবো, এবং রোজানা মেহনত করতে করতে এই তলাবাদেরকে তাদের কলেজের মধ্যে, ভার্সিটির মধ্যে, তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিয়ে যাব, ওই জায়গার মধ্যে মেহনতের শিকল তৈরি করবো। এটা হচ্ছে আমাদের মেহনত, বলে এটাই হচ্ছে মেহনতের তরিকা। दोस्तों बुजुर्गों, इतने सारे काम करने के लिए आप दिल आप इंसाफ से बताएं और ठंडे दिमाग से सोच के बताएं। इतने सारे काम यानी इतने सारे काम मतलब मशवरा और तालीम नहीं, बल्कि इस मशवरे और तालीम और जितने अमाल दावत है उस पर, और फिर उसके अलावा जितने दीन के फराइज है उस पर उम्मत के हर तबके को लेकर के आना है। हम काम समझते दो चार है, नहीं है, दो चार पे करोड़ों को लाना है, लाखों को लाना है, मर्दों को लाना है, औरतों को लाना है, जवानों को लाना है, बूढ़ों को लाना है, अमीर गरीब को लाना है, हर फर्द को लेकर के आना है। ये है इतनी बड़ी मशगूली का काम, इसके लिए 2 घंटे काफी। आप इंसाफ से बताओ। আর ভাই হযরত বলেন যে আমাদের মৌলিক কাজ হচ্ছে তো মশওয়ারা, আমাদের কাজ, আমাদের তালিম। এমনি তো মনে হয় যে আমাদের 2-4টা কাজ, আমাদের অল্প কিছু কাজ, কিন্তু ভাই দোস্ত কাজ তো আমাদের অল্প, কিন্তু জিম্মাদারি আমাদের কতটুকু? আমাদের জিম্মাদারি
ফিসদ শতভাগ মানুষকে এই মেহনতের মধ্যে শরীক করা, আমাদের মেহনতের মধ্যে আনা। আমরা যদি ভাই দোস্ত শতভাগ উম্মতকে এই কাজগুলির উপর আনতে চাই, শতভাগ উম্মতকে এই কাজগুলির উপর দাঁড় করাইতে চাই, তাহলে আপনারাই ইনসাফের সাথে বলেন যে শতভাগ উম্মতকে যদি আমরা দিনের উপর উঠাইতে চাই, তাহলে আমাদের রোজানা মহল্লায় মাত্র 2 ঘন্টা দেওয়া, এই 2 ঘন্টা দিনে কি শতভাগ উম্মত মসজিদের মধ্যে দিনের মেহনতের মধ্যে আসা সম্ভব কি ভাই? 2 ঘন্টা কাফি হ্যাঁ, 2 ঘন্টা যথেষ্ট কি বলেন ভাই দোস্ত? 2 ঘন্টা সময় দিলে কি পুরো মহল্লাকে দিনদার বানানো যাবে? इसलिए सारा मजमा आज़म इरादे करे कि उस मस्जिद के अतराफ में जितने उम्मत के तबकात हैं, उन तक अल्लाह के दीन की दावत पहुंचाना, फराइज पर उनको लाना और फिर दीन की दावत की जिम्मेदारी पर उनको खड़ा करना है। इसके लिए रोजाना कम से कम 8 घंटे हम फारिग करेंगे, ये मजमा तय कर ले तो अल्लाह की जात से उम्मीद है अपने मरने से पहले पहले इंशाअल्लाह उम्मत के तमाम तबकात तक दीन की दावत पहुंचने का अल्लाह मदद करेंगे। कोशिश करी है और अगर अल्लाह ना करे वो फिर भी नहीं चले और अल्लाह की तरफ से आजाद आने लगा तो आपकी 8 घंटे की मेहनत के नतीजे और तस्वीर की दावत पहुंचा दी और हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी तो अल्लाह उस बरकत से आने वाले निजाम से हम नजात देंगे। শতভাগ মানুষকে আমার দিকে শতভাগ মানুষের কাছে দিনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া হবে, শতভাগ ব্যক্তি পর্যন্ত আপনার আমাদের দিনদারি আদায় করতে হবে, তাদেরকে এই মোবারক মেহনতের উপর দিতে হবে। এটা তো আদিজ, আমরা যদি শতভাগ ব্যক্তিকে আমরা দিনদার বানাইতে চাই, শতভাগ ব্যক্তিকে দিনের উপর আনতে চাই, এটা তো 8 ঘন্টার কোনো বিকল্প নাই। আমি যদি ইহতেমামের সাথে আমার মহল্লায় 8 ঘন্টা দেওয়া শুরু করি, আমি যদি ইহতেমামের সাথে শতভাগ তবকাকে সামনে রেখে, যত তবকার মুসলমান আছে সমস্ত তবকাকে সামনে রেখে আমি 8 ঘন্টা সময় পারে করে তাদের পিছনে মেহনত করতে থাকি, আল্লাহ বলে যে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হয়তো আমার জীবন দেখাই দিবেন যে আমার এই কোরবানি আমার এই মেহনতের কারণে আল্লাহ শতভাগ মহল্লাওয়ালাদেরকে দিনদার বানাই দিচ্ছেন। কমাস কম এতটুকু হবে, আমি যদি 8 ঘন্টা সময় পারে করি শতভাগ মানুষকে দিনদার বানানোর ফিকির করতে থাকি, তারা যদি দিনদার নাও হয়, তাদের নাফরমানের কারণে যদি আযাব চলে আসে, আল্লাহ পাক আমাকে মাজুর মনে করে আল্লাহ পাক আমাকে বাঁচাই দিবে। কেন ভাই দোস্ত, আমাদের এই মজমা যদি আমরা আজম এলাকা করে নেই যে আমরা আজকে থেকে নিয়ত করলাম যে আল্লাহ পাকের এই দিনকে এই কালমাকে প্রত্যেক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য মেহনতের উপর আনার জন্য 8 ঘন্টা রোজানা মসজিদের মধ্যে সময় দিব ভাই ইনশাআল্লাহ। घंटे के अंदर मस्जिद के अंदर हम तालीम भी करेंगे। एक दिन मुंतखब से तालीम हो रही है और एक दिन बदाइल अमाल बदाइल सदकात की तालीम हो रही है, वो घंटों हम बैठ करके अल्लाह के वादों को और वहीदों को हम सुन रहे हैं, ईमान को ताज़ा कर रहे हैं और ये सहाबा वाला आयन सुन्नत वाला अमल समझे और उसके साथ साथ बाहर निकल करके 2% उम्मत के तबकात पर रोजाना मेहनत कर रहे हैं, दावत के रास्ते से अपने आप को थका रहे हैं। किस पर मेहनत करेंगे? ये जितने तबके हैं जो मैंने अभी आपको गिनाए ना, इसमें जो सही सालिम लोग हैं वो भी और जो जो माजूरीन है, अमीर है, गरीब है, गालिब है, मुआफिक है और मोहब्बत करने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं और इकराम करने वाले हैं और परेशान और अज़ियतें देने वाले हैं, हमारे के पास जाएंगे। बल्कि असल सुन्नत है मुलाकातों की और इंफरादी दावत की कि हम बाजारों में जाएं, तलाश करें आज कौन सा ऐसा नया आदमी हमारे बाजार में नजर आ रहा है जो हमारे मोहल्ले का नहीं है, कहीं और से कोई सामान परचेस करने के लिए आया, बस उसको बाजार और लेन देन के बहाने से लेके बैठ जाओ और बैठ करके उसे दावत दो। पता नहीं कौन आदमी किसी और सूबे से आया, किसी और जिले से आया, पता चला बड़ा मार्केट है, वहां किसी मुल्क से कोई आदमी सेल और परचेस करने के लिए आया है और डील करने के लिए आया, उस पर मेहनत करो ताकि उस मुल्क में दीन की दावत पहुंच जाए। हजरत मौलाना यूनुस रहमतुल्लाह ने एक सयाह को दावत दी और 65-70 साल पहले 65-70 साल पहले कुरैश में दीन की दावत पहुंचे। असल सुन्नत है, अल्लाह में माफ फरमाए, हमने तो मुलाकातें सिर्फ तबलीग वालों के दरमियान महदूद कर दी है। मुलाकातें सारी आपस में
तबलीग वालों की आपस में ही महदूद हो गई है। जान पहचान वालों के पास जाना, उन्हीं को सलाम करना, जो दूर से देखते मुस्कुराए और करीब जाए तो हालत मसाला कह दे, और जब घर में और करीब चले जाए तो घर में बुला ले और अंदर बुला के चाय पिलाए। ऐसी मुलाकात बड़ी जोरदार और बेहतरीन मुलाकात, और फिर जरा सी बात करी तो बैरून 5 महीने के लिए तैयार हो गया। खुदा की कसम, अगर उसके करीब में कोई मुखालिफ और कोई शदीद आदमी है, शिद्दत वाला आदमी है, या फिर वो दीन से जाहिल है और वो अपने गली में नमाज को नहीं जानता है, और आपके भी इल्म में था ऐसा आदमी मौजूद है, लेकिन आप उस आदमी के पास गए नहीं, उसकी खुशामद नहीं करी, उसका कलीमा सही नहीं कराया, और उसी दिन उसका इंतकाल हो गया। इसके जन्नत में जाने का गुनहगार आप लोग अपने सारी मुलाकात अपने तबलीग वाले में महदूद करके रखते। नए से नए आदमी को तलाश करो। कॉलेज है, देखिए कॉलेज को तलाश करना, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जिन मुसलमान भाई को तलाश करते हैं उसके पास पहुंचना है। और इसी तरीके से गरीब गुरबा है, मजदूर किस्म के लोग हैं, झोपड़पट्टियां है, झुग्गियां है, यहाँ पर कोई रुक करने को तैयार नहीं है, ऐसे झोपड़पट्टियों की अलग फहरिस्त बनाओ, और ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अलग फहरिस्त बनाओ, गरीब गुरबा की फहरिस्त अलग बनाओ, और इसी तरह जितने बाजार हैं और इसी तरह जितने होटल है और उसमें काम करने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले किसी दुनिया के कोने से आए हो, हर एक पर रोजाना जाके मेहनत करनी चाहिए। আর বলেন মোহতারাম ভাই দোস্ত, আমরা যে 8 ঘন্টা ফারেক করব, এই 8 ঘন্টার মধ্যে তালিমও আছে। এই 8 ঘন্টার মধ্যে বলে আমরা তালিমের মধ্যে বসবো, ইমানে কিনের কথা শুনবো, ইমানে কিনের মুজাকারা করব। এটা তো সাহাবায়ে কেরামের মামুল, সাহাবীওয়ালা আমাল। এই আমলগুলি দ্বারা ওই সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগির সাথে আমাদের মুশাবে হবে, আমাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে। মেরে ভাই দোস্ত আজিজও, ঠিক এরকম ভাবে মসজিদে তালিম জারি অবস্থায় মহল্লার মধ্যে গাছের মধ্যে যাওয়া, মহল্লার এক একটা তপ্পাকে খুঁজে খুঁজে দাওয়াত দেওয়া, প্রত্যেকটাকে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করা, এটাও ভাই দোস্ত আমাদের এই 8 ঘন্টার মেহনতের অংশ। এই 8 ঘন্টা সময়ের মধ্যে আমাদের ঘাসে বের হইতে হবে, প্রত্যেকটা তপ্পাকে খুঁজতে হবে, এক এক তপ্পাকে খুঁজে শতভাগ মানুষকে দিনের উপর উঠানোর যে জিম্মাদারি আমাদের উপর, এই জিম্মাদারি সামনে নিয়ে মহল্লায় কাছে যেতে হবে। আর বলেন যে আমাদের শুধু আমাদের জান পেহচান পরিচিত মানুষের কাছে যাওয়া, এই মেজাজ ত্যাগ করতে হবে। মানে আমাদের নতুন নতুন মানুষ খুঁজতে হবে, তার কাছে এখনো দাওয়াত বাকি আছে, তার কাছে যে দাওয়াত দিতে হবে। কেন মেরে ভাই দোস্ত রাজিজো, মানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিনের উপর উঠানো এটা আমাদের জিম্মাদারি। কারণ ভাই দোস্ত, মানে একজন ব্যক্তি যদি দিন থেকে দূরে থাকে, এটার ভাই দোস্ত এটার ক্ষতিটা আমাদের উপর আসবে। যেন উনি বলেন যে আমরা বাজারে গেলাম, বাজারে যাওয়ার পরে এটা তালাশ করা যে আজকের বাজারে নতুন কে আসবে, কোনো ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আসবে, কোনো নতুন ডিল করার জন্য, পারচেজ করার জন্য আসবে, কোনো কিছু কিনতে আসছে, বলে এমন নতুন ব্যক্তিকে যদি আমরা পেয়ে যাই, সাথে সাথে তার সাথে পারচেজ করার নিয়তে, কোনো ডিল করার নিয়তে, ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো লেনদেন করার নিয়তে তার সাথে বসে যান, এই ব্যক্তিকে দিন সমঝান, দিন বুঝান। হতে পারে সে অন্য কোনো গোত্র থেকে আসছে, অন্য কোনো এলাকা থেকে আসছে, দ্বিতীয় দিন তাকে পাওয়া যাবে না। এমন ব্যক্তিকে নিয়ে নতুন নতুন ব্যক্তিকে তালাশ করে করে এই ব্যক্তিদেরকে দিন সমঝানো, এটা আমাদের কাছে সত্যি, এটা আমাদের জিম্মাদারি। তাই দোস্ত, উনি বলেন যে আজকে এটা আমাদের জন্য একটা বড় আফসোস যে আমাদের সাথীরা আমাদের এই গাছগুলিকে আমাদের পরিচিত তবলিগওয়ালা, পরিচিত সাথীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। এটার চেয়ে বড় দুঃখের কোনো ঘটনা হইতেই পারে না যে আমরা আমাদের তবলিগওয়ালাদের মধ্যে আমাদের তবলিগের কাজকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছি। বরং ভাই দোস্ত, ওরে সুন্নত তো এইটা যে তবলিগকে বুঝে না, তবলিগের মুখালাফত করে, তবলিগকে জানতে চায় না, তবলিগের মেহনতে আসতে চায় না, এমন ব্যক্তিদেরকে খুঁজে খুঁজে তাদেরকে তালাশ করে করে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, এটা তো আইনে সুন্নত। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সিফাত ছিল। যারা মানে না তাদেরকে মানানোর জন্য, তাদেরকে বোঝানোর জন্য তাদের কাছে যেতেন। ভাই দোস্ত আজিজ, তো আজকে যে তুলসিবে আমরা কাজ করছি, যে পরিচিত ব্যক্তি আমাকে ঘরে নিয়ে কিছু চা পানি পান করাবে, আমাকে সে ইজ্জত নজরে দেখবে, সালাম কালাম করবে, এই ব্যক্তিদেরকে কাজ করবো। এই ভাই দোস্ত যদি এটার উপর থাকি, খোদা না করে আমরা যদি যারা বিরোধিতা করতে কাজ করছে না তাদের কাছে যদি আমরা না যাই, ভাই দোস্ত আজিজ, এই কিভাবে দিন হারা হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যায়, বলে এটার যে জিম্মাদারি, এটার যে ক্ষতি, এটার যে নোকসান, এটা আমাকে বহন করতে হবে, এটার সহভাগী হয়ে যাবো। এই জন্য মেরে ভাই দোস্ত,
আমাকে আপনাকে তালাশ করতে হবে যে মহল্লার মধ্যে কতগুলি তবকা আছে, মানে কারা এরকম গরিব তবকা, কারা এরকম ওই দিন মজুরের তবকা, কারা এরকম ব্যবসায়ীর তবকা, সমস্ত তবকা গুলি লিস্ট বানাইতে হবে। এক একটা তবকার নাম ধরে ধরে লিস্ট বানাইতে হবে এবং প্রত্যেক তবকার মধ্যে মেরে ভাই দোস্ত আজিজ আমাকে নাম ধরে ধরে শতভাগ তবকার শতভাগ উম্মত পর্যন্ত এই গাছের জিম্মাদারি আদায় করতে হবে। এমনটা হয়ে যায় যে আমাদের কোনো একটা তবকা বাকি থেকে গেল, মহল্লার কোনো একটা তবকা আমার গাছ থেকে ছুটে গেল। না ভাই দোস্ত আজিজ আমাদের গাছের ছুটি এমন ভাবে সাজাইতে হবে কেউ মানে বা মানে না, কাউকে চিনি বা চিনি না, অপরিচিত স্টুডেন্ট ছাত্র সবাইকে এই গাছের আওতার মধ্যে এনে মোতারা ভাই দোস্ত বলে প্রত্যেকটা জায়গা পর্যন্ত আমাদের গাছ নিয়ে যেতে হবে, প্রত্যেক পর্যন্ত আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি একজন কালো ব্যক্তিকে দেখলেন আর তাকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। আর এই দাওয়াতের বদৌলতে ভাই দোস্ত আজিজ কিছুদিন পরে কিছু জামানা পরে ওই মরিশাসের মধ্যে আল্লাহ পাক দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনতকে চালু করে দিলেন। मक्के के दौर में और मदीने के दौर में